بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، اور قرآن کریم کی ایسی بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ تقوی کے معنی بچنے کے ہیں، تقوی کے معنی پرہیز کرنے کے ہیں۔ عبادات ایک الگ چیز ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی الگ چیز ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ایک الگ چیز ہے، لیکن تقوی کا مقام بہت اونچا ہے، اور تقوی کہتے ہیں بچنے کو، پرہیز کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی جتنی چیزیں، جتنی باتیں اور جتنے کام ہیں، اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے، جن باتوں کو، جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دے دیا، ان تمام کی تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کا اور ان سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ بندے مومن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو جائے، اللہ کا خوف نہ آ جائے، خشیت الہی بیدار نہ ہو جائے۔ اس وقت تک انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا نہیں ہو سکتی۔ گناہوں پر قدرت حاصل ہو جائے اور اس کے باوجود گناہ کا نہ کرنا، بے شمار ایسے کام، ایسی چیزیں، ایسے عمل جس کا کرنا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ عمل مردود ہے، اس کام کو دسترس حاصل ہو جائے اور ان کاموں کے کرنے کے مواقع فراہم ہو جائیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے ڈر سے ان کاموں کو نہیں کرنا، ان چیزوں کا اختیار نہ کرنا کہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس لیے ہم اس کاموں کو نہیں کر سکتے، اسی کا نام تقوی ہے۔ انسان جس طرح سے اس زندگی کے اندر بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب جسم بیمار ہوتا ہے تو وہ علاج کرتا ہے، دوا بھی کھاتا ہے، اور دواؤں کے ساتھ ساتھ وہ پرہیز بھی کرتا ہے۔ اگر صرف دوا کھائے اور پرہیز نہ کرے تو وہ کلی طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ ایک مریض کے لیے دواؤں کا استعمال کرنا اور دواؤں کے ساتھ ساتھ پرہیز کا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ صرف دوا کھائے اور پرہیز نہ کرے، یا صرف پرہیز کرے اور دوا نہ کھائے، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ دل بیمار ہو جاتا ہے اور گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، تو اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ، اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ، تلاوت و عبادت و ریاضت، اذکار و اوراد، ان تمام کے تمام اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر پیدا کر لینا، اللہ کا خوف دل کے اندر جاری و ساری ہو جانا، خشیت الہی کا پیدا ہو جانا۔ جب یہ چیز خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو خود بخود اس کے اندر تقوی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہر برے کاموں کو، ہر ان کاموں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تقوی ایسا ہو کہ جلوت میں بھی ہو اور خلوت میں بھی ہو، لوگوں کے سامنے بھی تقوی کا مظاہرہ کرے، بری چیزیں، برے کام یا گناہوں کے مواقع ہمیں لوگوں کے درمیان، لوگوں کے موجودگی میں حاصل ہو رہے ہوں، اس وقت ایک بھی اختیار نہ کرے، اور خلوت میں، تنہائی میں۔ اور خلوت کا جو تقوی ہے وہ بہت اونچے اور اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو تنہائی میں صرف خود ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، اور تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اگر چاہے تو گناہ کر لے، اگر چاہے تو بدکاری کر لے، اگر چاہے تو بدعمالیوں میں مبتلا ہو جائے، اگر چاہے تو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اختیار کر لے، لیکن خلوت میں گناہ سے بچ جانا، خلوت میں اللہ کی منع کردہ، اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے اور گناہ والے کاموں سے بچ جانا، اصل معیار تقوی یہ ہے کہ انسان خلوت میں تقوی اختیار کرے، خلوت میں اللہ سے ڈرتا رہے، تو جلوت میں بھی تقوی کا مظاہرہ ہو اور خلوت میں بھی اللہ کا خوف غالب ہو اور خشیت الہی ہو اور تقوی والی زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
बहुत ही बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मजलिस थी में सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे थे, वाज़ फरमा रहे थे, लोगों को नसीहतें कर रहे थे। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ फरमा कर खामोश हो गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि कुछ आप भी तो नसीहत फरमाएं, कुछ आप भी बात फरमाएं। और हज़रत उबई बिन काब कौन सा है, कैसे सहाबी हैं? हज़रत उबई बिन काब ऐसे सहाबी हैं, ऐसे जलील क़द्र सहाबी हैं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उबई बिन काब मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कारी है। उबई बिन काब मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम है। कुरान के सबसे बड़े कारी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उबई बिन काब को, और कुरान के सबसे बड़े आलिम बता रहे हैं उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। वो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने कि एक मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उबई बिन काब से कहें कि वो कुरान पढ़ें, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। अल्लाह फरमा रहा है कि जाकर उबई बिन काब से कहो कि उबई बिन काब कुरान पढ़े, कुरान सुनाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब से फरमाया, उबई बिन काब खुशखबरी हो कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उबई बिन काब से कहो कुरान पढ़े। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फर्त मुसर्रत से झूम गए और फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ उबई बिन काब, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिया है। फर्त मुसर्रत से झूम उठे और सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वही हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप फरमा रहे हैं कि कुछ बयान करो, कुछ वाज करो, कुछ नसीहत करो। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताएं कि कभी आप क्या ऐसे रास्ते से आपका गुजर हुआ है? आपका किसी ऐसे रास्ते से, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हों तो वहां पे खारदार वादी या खारदार रास्ता हो, कांटे हों और जमीन के ऊपर बड़े बड़े घास उगे हों, क्या ऐसे रास्तों से आपका कभी गुजर हुआ है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, फरमाया हाँ गुजर हुआ है। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तो फिर उस रास्ते पर चलने में आपने किस कदर एहतियात बरता होगा? हजरत उमर ने फरमाया कि बेशक बहुत एहतियात की जरूरत होती है ऐसे रास्तों पर चलने में कि अपने दामन को, अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को उस खारदार वादी से, खारदार दरख्तों से और पौधों से बचाना पड़ता है कि कहीं जिस्म पे वो झाड़ी न लग जाए, कपड़ों पे न लग जाए और कहीं वो चीजें नुकसान न देने लगे। तो हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बस या अमीरुल मोमिनीन, यही हाल तकवे का है और यही मिसाल तकवे की है कि ये जो दुनिया है ये गुनाहों के एतबार से मुस्तकिल तौर पर एक खारदार वादी है, और इस खारदार वादी में दुनिया के अंदर गुनाहों से अपने आप को बचाकर, अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुक कर, कि हराम करदा चीजों से परहेज करके जिंदगी को गुजारने का नाम तकवा है। ये इस बात का यकीन हो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, और अल्लाह ताला जब हमें देख रहा है तो जाहिर है हमारे जर्रे जर्रे से अल्लाह वाकिफ है कि बंदा सुबह क्या कर रहा है, शाम क्या कर रहा है, रात में क्या कर रहा है, जब वो सोया है तो वो किस हाल में है, वो जागा तो किस हाल में है। हर बात की जर्रे जर्रे की खबर अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। अल्लाह ताला ने हमें जो पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने यूं ही हमें जानवरों की तरह घूमने फिरने के लिए छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने खास मकसद के तहत हमें पैदा फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता है इंसान और जिन्नात दोनों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है और दूसरा कोई मकसद व मंशा नहीं है। तो इस जिंदगी को जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए है, और इस इबादत भी हो, तिलावत भी हो, अल्लाह का जिक्र भी हो, तस्बीह भी हो, अल्लाह से बंदा डरता भी रहे और डर डर करके हर काम में, हर बातों में वो डरता रहे कि कहीं हमसे कोई ऐसे गुनाह या कोई ऐसी गलती तो सरजद नहीं हो जा रही है जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए। तो इंसान जब बीमार होता है तो बीमार होने के बाद
وہ دوائیں بھی کھاتا ہے اور پرہیز بھی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ قلب، یہ دل جب بیمار ہوتا ہے یعنی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو صرف اعمال صالحہ کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت بھی ضروری ہے، اذکار و اوراد بھی ضروری ہیں، اور ساتھ میں یہ ساری چیزوں ہوں اس کے ساتھ میں خشیت الہی اور تقوی کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، تسبیح اللہ کے تحمید بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، اذکار و اوراد بھی ہوتے رہتے ہیں، اعمال کے تعلق سے خوب بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے، لیکن ان تمام اعمال صالحہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو گناہ والے کام ہیں اس کا بھی صدور ہو جاتا ہے۔ تو گناہ والے کاموں سے بچ جانا، اس کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمیں منع کر دیا ہم ان چیزوں سے پرہیز کر لیں اور ان چیزوں سے ہم رک جائیں، ان چیزوں کو کرنے سے ہم اپنے آپ کو روک لیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔